شہر نبی کا خیال آ گیا، عشق کے ہم پرندے اڑانے لگے، ہم کو شہر۔ کمیٹی والوں نے حضرت سے وعدہ کیا تھا کہ اسٹیج پہ ہنگامہ نہیں ہوگا، مصافحہ نہیں ہوگا، اس لیے میں علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کوئی بھی شخص حضرت کو ہاتھ نہ لگائے۔ کمیٹی والوں نے وعدہ کیا تھا وہ آ کر مجھے کہے جتنے لوگ وہاں ہیں گاڑی کے قریب سب ہٹ جائیں، گاڑی کے قریب والے کنارے ہو جائیں، حضرت خود اسٹیج پر آئیں گے، کنارے ہو جائیں، بس زیارت کیجئے، مصافحہ کرنا ضروری نہیں آپ کے لیے، اگر کسی کو تکلیف ہے تو آنے دیجئے حضرت کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، کوئی ہاتھ نہ لگائے، بس حضرت سلام کر دے رہے ہیں خود، بس اے بابو کنارے کنارے، حضرت ادھر، حضرت بس آپ کا خطاب ہو گیا، ایک استقبال کر لیں زوردار انداز میں، بتائیں کہ ہمارے شہر میں حضرت کی آمد ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اب آپ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ جائیے، تشریف رکھتے سارے، بس ہو گیا، حضرات پوری دنیا کا سفر کرنے والا ایک انوکھا خطیب حضور سید صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی ہے۔ رب کا جلوہ دیکھنا چاہو نبی کو دیکھ لو، نہ ملے تجھ کو نبی تو اولاد علی کو دیکھ لو، سبحان اللہ۔ رب کا جلوہ دیکھنا چاہو نبی کو دیکھ لو، نہ ملے تجھ کو نبی تو اولاد علی کو دیکھ لو۔ دیکھنے کی تمنا ہے گر نبی کے شہر کو، جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسی کو دیکھ لو۔ بس آپ صرف وہیں سے زیارت کرتے رہے، سب کے سلام محبت کو حضرت یہیں سے قبول کر رہے ہیں۔ اب بھائی الحاج مبارک حسین مبارک مائک پہ۔ بھائی اسٹیج پہ جتنے لوگوں کو بیٹھنا تھا اتنے لوگ بیٹھ چکے ہیں، اسٹیج پہ جگہ نہیں ہے، اسٹیج پہ جگہ نہیں ہے، اس لیے اسٹیج پر کوئی آنے کی کوشش نہ کرے۔ کمیٹی والے بھیا لوگ آپ لوگ بھی اب آرام سے بیٹھ جائیے، اب آپ لوگ کا کام ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ حضرات بھی اب بیٹھ جائیں، اور اسٹیج پر لوگ آنے کی کوشش نہ کریں۔ اسٹیج پر جتنے لوگوں کو بیٹھنا تھا وہ بیٹھ چکے ہیں، اسٹیج خالی ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگ آ کے بیٹھ جائیے گا۔ درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی، بلند آواز سے پڑھیں درود شریف، بھائی بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی، صلو علیہ وسلم۔ میں مطلب پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ طالب خلد کو خلد مطلوب ہے، آپ بچے سنیں شعر، اور حضرت کی زیارت کیجئے، میرے بعد فوراً خطاب ہونا ہے۔ طالب خلد کو خلد مطلوب ہے، طالب خلد کو خلد مطلوب ہے، طالب خلد کو خلد مطلوب ہے، خلد کا اس لیارہ نہیں چاہیے، طالب خلد کا خلد مطلوب ہے، طالب خلد کا خلد مطلوب ہے۔ مسئلہ آ گیا عید کا دوست، مسئلہ آ گیا عید کا دوست، چاہیے چاند تارا نہیں چاہیے، طالب خلد کا خلد مطلوب ہے۔ شیخ پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کریں علماء کرام کی خصوصی دعاؤں کے ساتھ۔ نہیں چاہیے ناز کیا کسی کے اٹھ
اور کسی کا سہارا نہیں چاہیے نا؟ تو ایک بار اشارے میں بتا دے پورا مجمع. مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے، اب کسی کا سہارا نہیں چاہیے. مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے. ایک شعر میں سناتا ہوں اور اس شعر میں ایک پیغام ہے، اور پیغام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ان علماء کرام کا پیغام ہے، دین حق کانفرنس کا پیغام ہے، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کا پیغام ہے. ایک شعر میں پیغام کی شکل میں پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کریں. مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے کہ جس جگہ الفت مصطفیٰ نہ ہو، جس جگہ الفت مصطفیٰ نہ ہو، جس جگہ الفت مصطفیٰ نہ ہو، جس جگہ الفت مصطفیٰ نہ ہو. آخرت کی جہاں پر کمائی نہ ہو، جس میں عشق نبی کی پڑھائی نہ ہو، جس میں عشق نبی کی پڑھائی نہ ہو، جس میں عشق نبی کی پڑھائی نہ ہو. مجھ کو ایسا ادارہ نہیں چاہیے جیسے عشق نبی کی پڑھائی نہ ہو، جس میں عشق نبی کی پڑھائی نہ ہو. مجھ کو ایسا ادارہ نہیں چاہیے. گیا ہے نبی کا سہارا مجھے، مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے. ایک شعر اور. کلمہ طیبہ گنگنانے لگا. آواز آ جائے سبحان اللہ کی. کلمہ طیبہ گنگنانے لگا، ایک کنکر مچل کر یہ کہنے لگا. کلمہ طیبہ گنگنانے لگا، کلمہ طیبہ گنگنانے لگا، ایک کنکر مچل کے یہ کہنے لگا. پڑ گئے مجھے شاہ امام کی نظر، پڑ گئے مجھے شاہ امام کی نظر. اب کسی کا اشارہ نہیں چاہیے. مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول غزہ، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں. اس طرح سنے چھے بولے احمد رضا. اعلیٰ حضرت کے نام پہ ذرا محبت سے بولے احمد رضا شاعر مصطفیٰ. بولے احمد رضا شاعر مصطفیٰ. بولے احمد رضا شاعر مصطفیٰ. میں قصیدہ لکھوں وہ بھی مولا کا، جس کا کھاتا ہوں میں اس کا گاتا ہوں میں، جس کا کھاتا ہوں میں اس کا گاتا ہوں میں، جس کا کھاتا ہوں میں اس کا گاتا ہوں میں. سکے نان پارا نہیں چاہیے. گیا ہے نبی کا سہارا مجھے. مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے. نعت کہتا ہوں میری رضا کے لیے، نعت کہتا ہوں میری رضا کے لیے. اے مبارک شہر
जिंदाबाद। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। और जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाया, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाया, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। हज़रात, ये ना कोई चापलूसी है ना निजामत है। सच ये है कि मैंने शुरू में भी बताया था, साल की बात छोड़िए, 2-2, 3-3 साल पहले लोग नंबर लगाते हैं, तब अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला की तारीख मिलती है। मैं तो चिमटिया वालों को 1000 मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने इलाके के लिए एक औलाद रसूल को लाकर बड़ा एहसान किया है कि मुबारक कदम पड़ गया। अल्लाह ताला कल से रहमतों का और ज्यादा नज़ूल फरमाएगा, अभी से फरमा रहा है। बलाओं का खात्मा होगा, क्योंकि हदों में जो नहीं रहती ज़बान अच्छी नहीं होती। हदों में जो नहीं रहती ज़बान अच्छी नहीं होती। बयां कुछ भी हो, तासीरे बयां अच्छी नहीं होती। अली मौला के बच्चों से जो बच्चे बुग़्ज़ रखते हैं, नबी फरमाते हैं उस बच्चे की मां अच्छी नहीं होती। अली मौला के बच्चों से जो बच्चे बुग़्ज़ रखते हैं, अली मौला के बच्चों से जो बच्चे बुग़्ज़ रखते हैं, नबी फरमाते हैं उस बच्चे की मां अच्छी नहीं होती। आज औलाद गौसे आजम की आमद है। मैं इतना बता दूं कि आंखों से अक्से गुंबदे खजरा ना जाएगा, वो लम्हा हाजिरी का बुलाया ना जाएगा। मैं दे चुका हूं गौस के हाथों में अपना हाथ, अरे दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा। मैं दे चुका हूं गौस के हाथों में अपना हाथ, और आले नबी का इसलिए देता हूं वास्ता, आले नबी का इसलिए देता हूं वास्ता, बिन इनके मुस्तफा को मनाया ना जाएगा। आले नबी का इसलिए देता हूं वास्ता, बिन इनके मुस्तफा को मनाया ना जाएगा। आज हुजूर अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला मुंबई मालेगांव अहमद आमद हो चुकी है। मैंने हजरत की कई गुफ्तगू सुनी है, कई शेयर किए हैं। आज क्या मैं कई जलसों में देखा हूं, कौम को तसन्नो से बचाते हैं, दिखावे से बचाते हैं कि अब दिखावे की जरूरत नहीं है। ओ मुखिया बनने वालों, सरपंच बनने वालों, सुन लो। ओ कौम के ठेकेदारों, सुन लो। आज ये तुम्हें बताने आए हैं, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया। राशन तो बच रहा था मगर फोटो से डर गया। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया। अरे राशन तो बच रहा था, वो फोटो से डर गया। चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार। बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया। चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया। और रोटी अमीरे शहर के कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीरे शहर के कुत्तों ने छीन ली। फाका अमी गरीबे शहर के बच्चों में बट गया। रोटी अमीरे शहर के कुत्तों ने छीन ली। फाका गरीबे शहर के बच्चों में बट गया। और चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा था कि कुछ खा के मर गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा था कि कुछ खा के मर गया। उस जात का नाम है अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी, जो किसी गुस्ताखे रसूल को देखते हैं तो माफ नहीं करते, जमीन पर पटक कर कहते हैं दुश्मनों ही ने ये अफवाह उड़ाई होगी, हश्र के रोज मेरी भी गवाही होगी। सिर्फ शद्दाद अबू जहल और नमरूद नहीं, अच्छे अच्छों की जहन्नम में धुलाई होगी। आज उस खतीब की आमद है जो आज पूरी नस्ल को पैगाम देने के लिए तशरीफ लाते हैं। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए पे मौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो।
तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हो। अरे बादे अखलाक तुम ही लोग निशाने पर हो, बादे अखलाक तुम ही लोग निशाने पर हो। अब भी न संभलोगे तो मिट जाओगे, खुश पत्तों की तरह अब भी बिखर जाओगे। खुद को पहचानो तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिनो खुदा वाले हो। अरे दम तोड़ दे टूटी हुई, दम तोड़ दे कुफ्र, दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। तुमने खैबर को उखाड़ा है तुम्हें याद नहीं, तुमने खैबर को उखाड़ा है तुम्हें याद नहीं, तुमने बातिल को पछाड़ा है तुम्हें याद नहीं। रह के महलों में हर एक आयत हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। अल्लाह के वास्ते आज बता दो, आज बता दो, अल्लामा सैयद साहब बताएंगे हम लोगों को, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए, रह के महलों में हर एक आयत हक भूल गए। हक परस्तों के फसाने में कहीं बात रही, तुमसे टकराए जमाने की औकात नहीं। शर्त यह है कि हम बेदार हो जाएं। और आज अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब जो गुफ्तगू हमारे ज़हन में उतारने के लिए आए हैं, आज उस गुफ्तगू को अपने दामन में समेटने के लिए तैयार हो जाए। आइए, बड़ी खूबियों भरी वाली गुफ्तगू अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब की होने जा रही है। ज़हन को बनाए और बता दें कि हम लोग औलादे गौसे आज़म का इस्तेक़बाल कैसे करते हैं। मैं तो कहता कि खड़े होकर इस्तेक़बाल करें, अगर हंगामे का डर ना होता। मैं कहता हूं आप बैठे बैठे हाथों को इस्तेक़बाल कर लें और बताएं कि हजरत हमारे झारखंड में अपने मेहमानों का इस्तेक़बाल ऐसे ही किया जाता है। इस्तेक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दीने हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले हक के दिलेर आए हैं, अहले हक के दिलेर आए हैं, करके बातिल को ज़ेर आए हैं। नज़्द के भेड़िए चले जाओ, आला हजरत के शेर आए हैं। मैक वाला बोर्ड हटा दीजिए ना, मैक वाला बोर्ड, नाम वाला नीचे वाला मैक, अरे वो हटा दीजिए। हाँ, शुक्रिया सैयद साहब। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमान मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा, ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात कुश्ती, बहक़्क़े ख़्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफ़रोज़ ज़वील एहतिराम ज़वील एहतिशाम, बासफ़ा उलमाए किराम, शूराए इस्लाम, नक़ीब महफ़िल, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजमा माशाअल्लाह बहुत बड़ा है। दुरूद व सलाम सब बुलंद आवाज़ से पढ़ें, इससे तकदीर सरवती है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पाठ वो कुछ धारिये कुछ जार हम,
पाट वो कुछ धारिये कुछ जार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम। अपनी सत्तारी का यार अब वास्ता, अपनी सताब वास्ता, हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। दुश्मनों की भी नजर में फूल तुम, दोस्तों की भी नजर में खार हम। उनके आगे दावे हस्ती रजा, क्या कहे जाता है ये हर बार हम। आज की ये महफिल दीन हक कॉन्फ्रेंस इस्लाही अकायद व अमाल के हवाले से मुनक्किद है। आपने मुझसे पहले हमारी जमात के खुतबा, उलमा, दानिश्वर, शोरा को उनके मलफूजात और कलाम के साथ समात कर लिया है, और मेरे बाद इंशाअल्लाह किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब होगा। अभी हमारे नकीब महफिल मेरे लिए बहुत बड़े बड़े जुमले फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके गुमान की लाज रखे और अल्लाह पाक इस मुखलिस भाई के जुमलों को मेरे हक में दुआ बना करके कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, आप लोग बहुत खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह सुनने सुनाने के मूड में यहाँ पर मौजूद है, और मैं बहुत लंबी कोई गुफ्तगू नहीं करके मुख्तसर गुफ्तगू, क्योंकि हज़रत तशरीफ़ लाने वाले हैं और मेरे बाद भी महफिल जारी रहेगी, इसलिए वक्त का ख्याल करते हुए थोड़ी देर कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। उम्मीद है कि आप सब भरपूर तवज्जो से सुनेंगे, इसलिए कि आप लोग अपना आराम, अपनी नींद, अपना घर सब कुछ कुर्बान करके महफिल में आए हैं। तो महफिल में आने का मकसद न सैर व तफरीह है, न दिखावा है, न भूल हपाड़ है, बल्कि महफिल में आने का मकसद अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनना है, और इस नीयत से सुनना है कि हमारे आका के फरामीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सुने और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। और इसके बाद की एक ज़िंदगी है, याद रखिए, ये दुनिया खत्म, दुनिया से हम जाएं तो हम खत्म नहीं हो जाएंगे, यानी मरने के बाद हम मिट नहीं जाएंगे, मरने के बाद हम खत्म नहीं हो जाएंगे। ये इस्लामी अकीदा है, ये दीन हक का अकीदा है कि मरने के बाद फिर एक जिंदगी है, उसके बाद फिर एक जिंदगी है, यानी कि हम सफर करते हुए आ रहे हैं। कभी हम आलम अरवाह में थे, फिर हम बाप की पुश्त में थे, फिर हम माँ के पेट में थे, फिर हम दुनिया में हैं, फिर उसके बाद कब्र के पेट में जाएंगे, फिर उसके बाद मैदान महशर में रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा, और उसके बाद फिर दो ठिकाने हैं, मंजिल दो है, उसका इंतखाब हमें करने के लिए अल्लाह ने इख्तियार दिया है। आखिरत की दो मंजिल है, हमारा सफर आलम अरवा से शुरू होता है, बल्कि हकीकत तो ये है कि हमारा सफर इल्म इलाही से शुरू होता है, अल्लाह अकबर, और दो मंजिलें हैं, और चुनना हमें है, इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने न जमादात की तरह यानी पत्थर और कंकरों की तरह अल्लाह ने बिल्कुल मजबूर नहीं बनाया, और अल्लाह ने न बिल्कुल इंसान को मुख्तारे कुल बनाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो इंसान को इख्तियार दिया, अक्ल दी, सूझबूझ दी, और दो मंजिलें उसके सामने रख दी। ऐ इंसान, आखिरत में तेरी दो मंजिलें हैं, मंजिल तुमने चुनना है, मंजिल तुमने सिलेक्ट करना है, मंजिल तुमने मुकर्रर करना है कि तुम्हें कहां जाना है। अब आइए उन दोनों मंजिलों को क्या कहते हैं? एक को जन्नत कहते हैं जहां आराम ही आराम है, एक को जन्नत कहते हैं जहां जो मांगोगे बल्कि मांगने की नौबत नहीं आएगी, सिर्फ सोच लोगे तो वो चीज हासिल कर दी जाएगी। और एक बात आपको बताऊं, हूरों की बात अपनी जगह, गिलमा की बात अपनी जगह, शीरो शरबत की बात अपनी जगह, नहरों की बात अपनी जगह, दरख्तों की बात अपनी जगह, तूबा की बात अपनी जगह, चरिंद परिंद की बात अपनी जगह, जन्नत के महलों की बात अपनी जगह। हम इश्क के बंदे हैं, हमारे लिए तो ये है कि जन्नत उस मकाम को कहते हैं जहां मुस्तफा जान रहमत का दीदार नसीब होने वाला है। यहाँ पे देखे जिसका कलेमा पढ़ते हैं, जन्नत में बार बार
دیدار کریں گے۔ میرے امام کہتے ہیں شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ اللہ اکبر، تو آقا کا دیدار جنت میں ہوگا۔ اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ اکبر صرف رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، جسے جنت کہتے ہیں اس میں اللہ کا بھی دیدار ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو خدا کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، حضور کتنے خوبصورت ہیں، حضور کتنے حسن والے ہیں، اندازہ کرو جنت میں کیا مزے ہوں گے مومنوں، کہ رسول اللہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ انسان جنت میں اللہ کا دیدار ہے، اس لیے جنت کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اور اس کے بعد دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم، دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اب یہ جنت اور جہنم، میں نے جنت کی ایک ہلکی سی آپ کے سامنے اس کی تصویر پیش کر دی، اشارہ پیش کر دیا۔ اس مومن کے لیے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضور کا ایک بات صرف رسول اللہ کا نہیں بلکہ غوث اعظم، غریب نواز، اللہ والوں کا، ولیوں کا، صحابہ کا دیدار ہوگا۔ اگر آپ کے ماں باپ بھی جنتی ہے، آپ کی اولاد بھی جنتی ہے، تو اللہ پاک سارے کنبے کو ملا دے گا۔ بلکہ ایک بات یہ بھی بتاؤں، یہاں رسول اللہ کی محفل سجاتے ہو، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی۔ عنوان کی طرف جانے سے پہلے حضور کی نعتیں پڑھتے ہو، آقا پہ سلام پڑھتے ہو، میلاد کی محفلیں کرتے ہو، سرکار کے نام پہ مر مٹنے کی باتیں کرتے ہو، آقا کے نام پر اللہ اکبر سب کچھ تک دینے کی بات کرتے ہو۔ جنت میں کون کس کے ساتھ رہے گا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، بڑے متفکر تھے۔ آقا نے پوچھا ثوبان، آخر تجھے فکر کس بات کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا، آپ کے بغیر گھر جاتا ہوں تو بے چین ہوتا ہوں، گھر کی چار دیواری میں دل نہیں لگتا، بے قرار ہو جاتا ہوں، تڑپ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جب یہاں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا تو جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا، ہم آپ کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ، محبت ہی کی وجہ سے تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو آقا فرماتے ہیں اے ثوبان، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، المرء مع من حبا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ ارے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ رہے گا۔ تو ایک منزل ہے جنت، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد دوسری منزل ہے جہنم۔ اب جہنم کا ذکر تھوڑا سا سنیں اور اس کے بعد سلیکٹ کرنا ہے کس کی طرف جانا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جہنم کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، یہاں پر لوگ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں ہزاروں کا مجمع ہے، اگر کسی کا ہاتھ اٹھایا جائے، بتاؤ بھائیو کون کون عشاء پڑھ کر کے آیا ہے؟ یا اگر نہیں پڑھی ہے تو جانے کے بعد عشاء پڑھنے کا کس کا ارادہ ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھیں گے آپ جانتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں ہاتھ، اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کو یہاں ذلیل کرنے نہیں بلایا گیا۔ مسلمان کی عزت، مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے افضل کر دی گئی ہے، مسلمان کی حرمت کعبۃ اللہ سے بڑھا دی گئی ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر ذلیل نہیں کروانا۔ لیکن صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتاؤ تو صحیح، نماز نہ پڑھو اور اس کے بعد جنت کا خواب دیکھو۔ یہ علماء کرام میری پشت پر موجود ہے میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے آخر یہ مولوی لوگ اتنا نماز پر زور کیوں دیتے ہیں؟ تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، میرے بھائی، مولوی کی کیا حیثیت ہے، ہم کیوں زور دیں؟
اس پر مولا نے زور دیا ہے. پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 مرتبہ, کسی عبادت کا حکم 2 مرتبہ, کسی عبادت کا حکم 3 یا 4 مرتبہ, لیکن نماز ایسی عبادت ہے. یاد رکھنا, جملے پر توجہ کرنا. اپنے جوانوں سے میں کہتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, واللہ میں کوئی خطاب اور تقریر کے لیے آیا بھی نہیں, اور نہ میں کوئی باضابطہ خطیب ہوں, نہ میں کوئی خطابت کا فن جانتا ہوں. صرف ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنی قوم کے جوانوں کے سامنے دل کا درد لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ والو, اپنے آپ پہ رحم کرو, اور اپنے آپ پہ رحم کر کے سوچو کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے, اللہ اس کے رسول کے فرامین کیا ہے. پورے قرآن میں میرے اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا, نماز قائم کرنے کا حکم دیا. اللہ جس عبادت کا حکم کم و بیش 700 مرتبہ دے, اس نماز سے کتنے غافل ہے؟ مسلمانوں کا 95% طبقہ یعنی 95% حصہ نماز نہیں پڑھتے. وہ نماز کے حوالے سے بالکل غافل ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ مولانا ہم نماز نہیں پڑھ کے بھی جنت میں چلے جائیں گے. یاد رکھنا, میرا عقیدہ یہ ہے, اللہ چاہے تو سب کو داخل کر دے, لیکن اس کا قانون بھی تو ہے, اس کا اعلان بھی تو ہے. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. قرآن کی ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے, اور فساق اور فجار یعنی پاپی اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, کوئی نماز چھوڑ رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے, کوئی سود کے حرام دھندے کر رہا ہے, کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, کوئی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں کاٹ کر کے کٹر کے اندر بہا رہا ہے, بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دیا جا رہا ہے, اور جو بیٹیاں پیدا ہوئے ظلم کیا جاتا ہے. بیٹے کو تو دن میں 4-4, 5-5 بار چومتا ہے باپ, ماں بھی چومتی ہے, اور بیٹی کھڑی رہتی ہے جہالت کی وجہ سے, اللہ اکبر, دین سے دوری کی وجہ سے بیٹی کھڑی رہتی ہے. ماں اس کو بوجھ سمجھ کر نظر انداز کرتی ہے, ارے ہٹ چڑیل تو کہاں سے آ گئی. بیٹی پر ظلم ہوتا ہے. یعنی آج بھی دقیانوسیت فکر مسلمانوں میں موجود ہے, کلمہ پڑھنے والوں میں موجود ہے. آپ بتاؤ, یہ سب کر کے تم اب جہنم کما رہے ہو. آئیے میں ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں پیش کروں, تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ میں جنت کی طرف نہیں پہنچ پائے گا, اور جس نے ممبئی کا راستہ چن لیا کیا وہ زندگی بھر کبھی کلکتہ پہنچ پائے گا؟ دونوں راستے مخالف ہے بلا تمثیل. جنت کا راستہ بھی الگ ہے, جہنم کا راستہ بھی الگ ہے. راستہ اختیار کرو گے جہنم کا تو جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر, اس لیے راہ چل رہے ہو جہنم کی, اور اس کے بعد تصور کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ تو مرنے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تب ہماری دل کی آنکھیں کھلے گی. اس وقت انسان روئے گا, ہاتھ ملے گا, بل بلائے گا, بلکے گا, پچھتائے گا, لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا. راتوں کی تنہائیوں میں گناہوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گناہوں کی فلمیں دیکھنے والوں, زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, کانوں میں ایئر فون لگا کر کے پاپی گانے سننے والوں, دل کے کانوں سے سن لو. آج سے 1450 سال پہلے میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے کانوں سے گانوں کو سنے گا. گانے آج بہت زیادہ ترقی پر ہیں, اور گانے آج بہت زیادہ شور شرابے پر ہیں, لیکن میرے غیب کا نبی نے, اللہ کے سچے نبی نے, خاتم النبی جن نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جو اپنے کانوں سے گانوں کی آواز کو سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر کے اس کے کانوں میں داخل کیا جائے گا. اگر یہ کوئی لیڈر کہتا آپ مذاق اڑا کر نکل جاتے, کوئی مولوی یا خطیب کی بات ہوتی آپ کہتے یہ تو ان کا کام ہی ہے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, یہ اس نبی نے فرمایا میرے امام جس کی زبان کی شان بیان کرتے ہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں
सलातो सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपनी कमजोरी तो देखो, अपना हाल तो देखो। अगर घर के चूल्हे पर कोई तेल गरम किया जाए और वो कान में पड़ जाए, तो घर के चूल्हे पर गरम किया हुआ तेल क्या हमारा कान बर्दाश्त कर सकता है? हमारे कानों में इतनी ताकत है कि हमारा कान वो तेल गरम तेल को बर्दाश्त कर सके? कितना नादान है इंसान। ऐ मेरी कौम के जवान, इतना नादान न बन। ऐ मेरी कौम के जवान, इतना भोला न बन। ऐ मेरी कौम के जवान, तेरी कमजोरियों पे रहम कर। अल्लाह अकबर। घर के चूल्हे पर तेल गरम किया जाए तो तेरे कान बर्दाश्त न कर सके, लेकिन जहन्नम की आग पर जो शीशा पिघलाया जाएगा और गानों को सुनने की वजह से जब वो तेरे कानों में डाला जाएगा, मेरे भाई बताना उस वक्त तू कैसे बर्दाश्त करेगा? उस वक्त तुझे कौन बचाने आएगा? उस वक्त तेरी मदद करने कौन आएगा? कुरान कहता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ। जब तेरे रब का अज़ाब वाक़े होगा, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़े होगा। और जब अल्लाह अज़ाब देगा तो अल्लाह के अज़ाब से तुझे कोई नहीं बचा सकता। न तेरा नसब तुझे बचा सकेगा, न तेरी डिग्रियां तुझे बचा सकेगी, न तेरी ताकत और कुव्वत बचा सकेगी, न तेरा माल तुझे बचा सकेगा, न तेरे बच्चे तुझे बचा सकेंगे, न तेरी औलाद तुझे बचा सकेगी। कोई नहीं बचाएगा। सोचो तो सही, इतना कमजोर है इंसान। और इंसान सिर्फ गाने सुनने पर ये है। अब आप कहेंगे मौलाना हम गाने न सुने तो क्या सुने? मैंने कहा यही तो अहले सुन्नत की खुसूसियत है। और जगह खुशकी है, खुशकी। और हमारे यहाँ ऑल्टरनेट मौजूद है, हमारे यहाँ बदल मौजूद है। हम जानते हैं इंसान का दिल अल्लाह ने दिया है, वो किसी से इश्क करेगा, वो किसी से प्यार करेगा, वो किसी से मोहब्बत करेगा। जब मोहब्बत करेगा तो जुल्फ और रुखसार की बात भी करेगा, केसुओं की बात भी करेगा, नाखूनों की बात भी करेगा, होठों की बात भी करेगा। इसीलिए सहाबा के किराम से लेकर आज तक हर दौर में हमारे यहाँ नात का तसव्वुर मौजूद है कि मुसलमानों गाने न गाना, गाने न सुनना। किसी लड़की के जुल्फ और रुखसार के गंदे तस्करे की बजाय उसकी जुल्फों का जिक्र करो और सुनो, जिसकी जुल्फों को कुरान वल्लैल कहता है, जिसके चेहरे को कुरान अद्दुहा कहता है, जिसके हाथों को कुरान वन नज्म कहता है, जिसके चेहरे को कुरान ला उक़्सिम बिहाज़िल बलद कहता है, जिसके गुस्से को कुरान कहता है अल्लाहु अकबर वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हत्ता कि वो प्यारा अगर कंबल ओढ़ लेता है तो उस पर भी नात आती है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कंबल ओढ़ने वाले, आप मुझे बताए ना, अगर तुम्हें किसी के नाखून से प्यार है तो आओ मेरे नबी के नाखूनों का जिक्र करें। बल्कि आपको बताऊं, मेरे इमाम ने 14वीं सदी में हम पर इतना एहसान किया है, ऐसी नातें लिखी, पढ़ते जाओ, नबी का तसव्वुर करते जाओ, इश्क में आगे बढ़ते जाओ। अगर कोई हमसे पूछे नबी का सरापा कैसा था, नबी का सरापा कैसा था, हम बिना झिझक हिदायत के बख्शिश खोल के कह सकते हैं। सर ताब कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र, न फिर चाहे दुल्हन फूल। और शोरा मौजूद है, और अच्छे शोरा मौजूद है। आपको कहता हूँ, ये इमाम अहमद रजा की नुदरते फिक्र है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वल्लाह जो मल जाए, मलने में और मिलने में फर्क है, मलने में और मिलने में फर्क है। अगर झारखंड वाले गुफ्तगू समझ रहे तो तवज्जो करें, मलने में और मिलने में फर्क है। कोई चीज मलने के बगैर काम नहीं बनता, मिलने से काम नहीं बनता। मिलने का
मतलब इत्र की शीशी मिल गई, जेब में रख ली, क्या फायदा हुआ, जेब का बोझ बढ़ गया, लेकिन जब तक मलेंगे नहीं काम बनेगा नहीं। मगर कुर्बान हर खुशबू मले बगैर काम नहीं बनता, लेकिन ये मेरे नबी का पसीना है, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी न फिर चाहे सिर्फ मिल जाए तो दुल्हन महकती है, मिल जाए तो दुल्हन महकती है, और मल जाए तो उसकी नस्ल रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल हसन साहब किबला। जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और नबी के नाखून कैसे हैं, तो इमाम की नुदरत फिक्र देके कहते हैं दिल अपना भी शैदाई है उस नाखून पाका। नाखून पाक कहते पैर के नाखून को, अल्लाह अकबर, वल्लाह कहते दिल अपना भी शैदाई है उस नाखून पाका। इतना भी महे नौ पे नए चरखे कौन फूल। और नबी के रुखसार कैसे थे, होठ कैसे थे, वो कहते हैं दंदानो लबो जुल्फ रुके शाक फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। और जब आखिरी में आते हैं तो नबी का खानदान बयान करते कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। इसलिए कि ये इमाम अहमद, लोग कहते हैं अहमद रजा इतना क्यों प्यारा है। हमने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसी बात की है उसको पेश कर। क्या कहते, क्या बात रजा, क्या बात। कभी ये क्या बात रजा पे मैं तक तालिब इल्म हूँ उर्दू जबान का भी, लेकिन आपसे कहता हूँ ये क्या बात कब कही जाती है पता है, जब आदमी कोई बात कहने से आजिज आ जाए, बोल न सके उसकी हकीकत को, तो कहते हैं क्या बात। ये जो मौलाना साहब अब्दुल रऊफ साहब, जब कोई पूछे कि रात की निजामत कैसी थी, तो इतना तफसीरा किया, शेर ऐसे थे, ये था ये था ये था, बल्कि आदमी क्या बात है यार रऊफ साहब की। इसका मतलब ये है तारीफ के अल्फाज जहां खत्म हो जाते हैं वहां कहते हैं क्या बात है, उनकी निजामत की क्या बात है। अब्दुल वकील साहब नात कैसे पढ़ रहे थे, वो कहा क्या बात है यार उनकी पढ़ने की, यानी कि बात लंबी करने की बजाय अल्फाज खत्म हो जाए तो इंसान कहता है क्या बात है। जलसे में गए थे, खाने में क्या कहता, कैसा था, क्या बात है खाने के, अरे बड़े मजे का खाना था, क्या बात है खाने की। मतलब जब आदमी कहे क्या बात है, उसके पास अल्फाज खत्म हो गए। अब वो अल्फाज के खत्म होने के बाद भी हकीकत बयान करना चाहते हैं तो एंड में कहते हैं क्या बात है। उलमा किस डिसिप्लिन से बैठे थे, उलमा की क्या बात है, झारखंड के उलमा की, उलमा अहले सुन्नत की क्या बात करके आप पूरी बात को खत्म भी करते हैं, आजिज़ी का इजहार भी करते हैं, हकीकत भी बयान करते हैं। 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जब नबी का खानदान बयान करने आता है तो अल्फाज का सहारा नहीं लेता बल्कि कहता है क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा। अब बोले क्या इसके आगे, इसलिए कि कहने की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, अब कह क्या सकते तो कहते क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा। किसकी, उस चमनिस्तान करम की, नबी के चमनिस्तान करम की क्या बात बयान की जाए। क्या मतलब हुआ, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, उस चमनिस्तान करम में सैयदा कली हो, हसन हुसैन फूल हो, तो जिसके फूलों की मिसाल नहीं, जिसकी कली की मिसाल नहीं, वो चमनिस्तान करम की मिसाल कैसे है। क्या वाह वाह, चमनिस्तान सुनो, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। नात सुनो, गाने
मत सुनो, वरना कानों में जहन्नम की आग का सीसा। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत नाते हमारे यहाँ हैं माशाअल्लाह कि सुनो तो सुनते ही चले जाए। आपको इशारा करूं, जैसे कि उस्ताद ज़मन कहते हैं, करे चारा साजी मलाहत किसी की। मैं ये दिल्ली और लखनऊ में अगर पढ़ता तो मजमा चुप नहीं रहता, लेकिन मुझे पता है कि मैं झारखंड में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ दूंगा क्योंकि इश्क वालों की महफिल है, इल्म वालों तक बात पहुंचेगी। देखिए तो सही, करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, सरे हश्र आसी। सुन्नियों नबी से वफा कर लो, अपना हाल क्या होगा सुनो। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। मैं मुशायरे में नहीं आया हूँ, लेकिन चूंकि नात की बात आई है तो जिक्र कर रहा हूँ। हम बेज़ौक लोग नहीं हैं, इसलिए कि हमेशा साहिब दिल अच्छे शेरों की कद्र करता है। अल्लाह अकबर। कहते हैं सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। इस मिसरे का मजा मैं तसव्वुर में ले रहा हूँ। सरे हश्र आसी, सरे हश्र आसी। आसी गुनहगार को कहते हैं। अरे हश्र में भी कोई गुनहगार मजा लेता है, लेकिन मजा कब आएगा सुनो। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, शफाअत किसी की है, जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरे हश्र आसी मजे ले रहे। कौन कहता है गुनहगारों की बनी बिगड़ गई? हम तो कहते हैं बिगड़ कर मेरी हालत में मेरी बिगड़ी बना दी है, लेकिन जो उनसे वफा करेगा। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, शफाअत किसी की है, जन्नत किसी की। ऐसे ऐसे कलाम में सुनो, तन्हाई में बैठ के सुनोगे तो इश्क रसूल में इजाफा होगा। बहुत इश्क रसूल। लेकिन एक बात आपसे, वो कलाम न सुनना जिसका कोई मानी नहीं है। पानी गरम डाल दो इस पर और उस पर, ये सब कोई कलाम ही नहीं है। कलाम तो ये है हुजूर की नात। नात 14वीं सदी में उरूज पर पहुंची, जब मेरे इमाम ने उस पर कलाम, बल्कि वो तो थी, बल्कि इमाम के फन की मेराज हो यूं कह जी जी। जिसने कसीदा मिराजिया लिखा, इंतहा कर दी एक कसीदे में तसव्वुफ को, फन को, और उसके बाद अदब को, उर्दू अदब को, सारी चीजों को यकजा कर दिया। कहते वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और कहते तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को बेबजेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोशे लंदरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। और मेरे इमाम ने सुनो मुसलमानों, अपने कलाम में इस कसीदा मिराजिया में ज्योग्राफी का फन बयान करते हुए अपना अकीदा ने बयान किया। मैं तशरीह नहीं करूंगा, इशारा दे के आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ना है। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। काने मत सुनो, कलाम सुनो, नाच सुनो, वरना कानों में आग का सीसा पिघला कर डाला जाएगा। अरे बात आपको कहूं, जब आका नाच सुनते थे, खुद सुनते थे हुजूर अलैहिस्सलाम नाच। आजकल ना नात की कदर ना नात खानों की कदर। लेकिन नात खानों की क्या कदर है बताऊं? आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हजरत हसन नात लिख कर लाते तो रसूलुल्लाह उनको मिंबर पे बिठाते हैं, सुभान अल्लाह, और खुद जमीन पर जलवा करते। तवज्जो करें, नात खान को क्या इज्जत दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नात खान को मिंबर पे बिठाया, खुद जमीन पे जलवागरी है। और जब उस वक्त तो जो कीमती चीज होती है उसको पेश फरमाया। और हमारे यहाँ जब नात खान कोई बात पढ़ता है तो कुछ लोग कैमरे में आने के लिए यूं कैसा उड़ाते हैं। ये मुजरों का तरीका है। नात खान को जब नजराना दो तो आपका हाथ भी ऊपर ना हो, हाथ में पैसों और यूं दो कि आपका हाथ नीचे हो, क्योंकि किसको दे रहे हो और किसके लिए दे रहे हैं। वाह 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 वाह, ये मुजरों वाला रिवाज खत्म करो। मिंबर का तकद्दुस हो,
اگر کسی میرے ناکا بھائی کو برا لگے یا میرے سنی بھائی کو برا لگے تو معاف کرنا. نذرانہ قیمتی ہو ناکا کو، کیونکہ حضور تو یمنی چادر اڑا دیتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ پھٹی نوٹ چاہے وہ ناکا بلا کر کے دیتے ہیں. یہ حال. اور پھر ہم سنتے ہیں کہ کیمرے میں آن کے ہاتھ نیچے ہو اور اس کا ہاتھ اوپر، یہ ہونا چاہیے. تو عرض یہ کرا تھا بات دور نہ نکلے. کانوں میں آگ کا سیسا، جہنم کی آگ کا سیسا کانوں میں پگھلا کر جائے. نمبر 2، جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا، توجہ کریں، جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا، ہر سال عمرہ کرنے والا ہوگا، حج کرنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، تہجد پڑھنے والا ہوگا، پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا. اللہ فرمائے گا اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع کرو، کیونکہ یہ بیوی پہ ظلم کرتا. اور کیسے ظلم کرتا تھا؟ بیوی کو گالی دیتا تھا. یہ ظلم، مار پیٹ کا ذکر اس میں نہیں ہے. یہاں تو 4 قدم لوگ آتے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں. بیوی کو مارنے والا بزدل ہے، بیوی کو مارنے والا نامرد ہے، بیوی کو مارنے والا انتہائی قسم کا بدترین انسان ہے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارتا ہوں. رسول اللہ کے وفادار کی نشانی نہیں. 2-2 3-3 بچے پیدا کرنے کے بعد طلاق دے کے چھٹا کر دیتا ہوں اس لیے کہ تم مرد ہے نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا. تو وہ کہے گا میری پہاڑوں جیسی نیکیاں کیا ہوئی؟ تو کہا تو اپنی بیوی کو گالی دیتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھی. 11 میں سے کسی ایک سے بھی اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں کیا. کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت یاد آتی ہے آپ کو؟ حضور کھانا سنت ہے، یہ بھی یاد آ گیا. تلبینہ پینا سنت ہے، یعنی سب کھانے پینے کی سنتیں اچھی طرح مسلمانوں کو یاد ہے. اور پتہ نہیں پھر شادی کے موقع پہ جہیز کی سنت کہاں سے کھینچ کے لے کر آئے ہیں. جہیز کی تو سنت ہے مولا. میں نے کہا آپ کو گالی دینا ہے تو گالی دے دے، لیکن جہیز کوئی سنت نہیں. جہیز کوئی سنت نہیں. ایک کوئی موقف نہیں ہو، لیکن ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا ہوں، اگر سن سکتے تو سنو. جہیز نہ کبھی سنت تھا، نہ ہے، نہ اس کو ہمارے کسی بڑے بزرگ نے کسی بڑی کتاب میں سنت لکھا. البتہ کچھ بزرگوں نے جہیز فاطمہ کی فہرست بنائی، مگر اس کے سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا. وہ جہیز نہیں تھا، اس کو جہیز سمجھ لیا. ہو سکتا ہے فہم میں کسی کی بھی خطا ہو سکتی ہے، انسان ہے، اور کسی بھی کتاب میں خطا ہو سکتی ہے. ایک ہی کتاب ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے اور امکان خطا نہیں ہے، وہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے. باقی کسی بھی کتاب میں غلطی اور خطا ہو سکتی ہے. نمبر 2، کسی بھی بزرگ سے جب خطا ہو جائے تو انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی، ہو گئی، اب اس کو سر پہ مسلط نہ کرو. اس لیے کہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے بھی استاد تھے، ان سے ایک مسئلے میں اعلیٰ حضرت نے اختلاف کیا فتاوی رضویہ شریف میں. اور اختلاف جب کیا تو لوگوں نے کہا آپ پیر کے استاد سے اختلاف کرتے ہیں. تو حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے فرمایا امام مالک نے رسول اللہ کے مزار مقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہی ایک بزرگ ہے زمین کے اوپر جن سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے اگر دلیل ہے تو. لیکن بے ادب نہ بنو، گستاخ نہ بنو. اور مجھے آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے، وہ امام احمد رضا جیسے لوگ ہونے چاہیے علم والے. لیکن بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا، یہ جو آپ کو سنت 14ویں صدی میں سمجھ میں آئی نا جائز سنت ہے، وہ سنت نہیں ہے. جو فہرست ہے وہ صحیح ہے، فہرست صحیح ہے، لیکن جہیز کہنے میں کہیں نہ کہیں ہمیں مغالطہ، میں علماء کی بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، ہمیں مغالطہ ہو رہا ہے. نمبر 1، اگر جہیز سنت ہوتا
तो वो अबू बकर सिद्दीक जो कफन के कपड़ों में सुन्नत का ख्याल कर रहे हैं, तवज्जो आपकी, कफन के कपड़ों में सुन्नत का ख्याल कर रहे हैं। फरमाते हैं अम्मा आयशा से, आयशा हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो कितने कपड़ों में कफन दिया गया था? तो कहा अब्बाजान 3 कपड़ों में। तो कहा मुझे भी 3 कपड़ों में कफन देना, ताकि जाते जाते रसूलुल्लाह की सुन्नत पर जो कफन में सुन्नत को मलहूज रखे वो शादी के मौके पे सुन्नत को मलहूज नहीं रखेगा। अगर हुजूर ने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा को जहेज दिया था तो बताओ सिद्दीक अकबर ने अपनी शहजादियों को जहेज क्यों नहीं दिया? जब अल्लाह के रसूल ने जहेज दिया था तो फारूक आजम ने अपनी बेटियों को जहेज क्यों नहीं दिया? उस्मान गनी तो बहुत मालदार थे, उन्होंने जहेज क्यों नहीं दिया? खुद मौला अली पे इल्जाम है कि उन्होंने जहेज लिया, तो मौला अली की तो कितनी बेटियां थी? 8 से ज्यादा बेटियां थी, क्यों जहेज नहीं दिया 8 बेटियों को? खुद लिया, दिया क्यों नहीं? इसका मतलब ये है 14वीं सदी में जो आप खींच तान करके जहेज लाए हो वो